ओम शांति। अव्यक्त बापदादार बांगला मुरली 9 नवेम्बर 2025। रिवाइज डेट 30 नवेम्बर 2007 इंग्राजी। आजकेर महावाक्य सत्यता और पवित्रतार शक्ति के स्वरूपे एने बालक और मालिक भावेर बैलेंस रखो। तो आज के अव्यक्त बापदादा बच्चादेरके सत्यता और पवित्रतार स्वरूपे उन्नीत करते आज के जे शिक्षा प्रदान करते एसेछेन ताके यदि आमरा गभीरभावे मनन चिंतन करी ताहले आमरा देखब जे परमपिता परमात्मा ए सृष्टि चक्रेर मध्य परमात्मा तिनी एकमात्र सत्य एवं तिनी सत्येर पाठ आमादेरके पढ़ाच्छेन और तिनी बार बार बोलছেন सत्येर नौका हिलबे डुलबे कखनो डुबबे ना। और पवित्रता के तिनी सबचेये बड़ ब्राह्मण जीवनेर व्रत बोले शिक्षा दिएছেন और दिए जाচ্ছেন। और पवित्रता जेखाने सेखाने आमरा এই বিশ্বের मालिक होते पारबो। अन्य केउ आत्मा अन्य कोनो धर्मात्मा एत बड़ तादेर जीवनेर एम अबजेक्ट नेই। और एखाने परमात्मा बोलছেন সেই सत्यता जे गड इज ट्रुथ सम्पूर्ण शक्ति आमादेरके दिচ্ছেন। पवित्रता যিনি एवर पिओर शक्ति आमादेरके ढेले दिচ্ছেন, पवित्रता आमादेरके ढेले दिচ্ছেন। और एटाई आमादेर स्वरूप हওয়া उचित। যখন एटाई आत्मिक स्वरूपे आमरा स्थित हब तखन आमादेर मध्य एक अद्भुत नेशा अद्भुत शक्ति तैरी हबे। और ता हलो बालक और मालिक। যখন আমরা परमात्मा থেকে নেব তখন আমরা बालक और যখন परमात्मार ज्ञान परमात्मार गुण शक्ति सारा विश्वेर प्रति आमरा छड़िए देव तखन आमरा मालिक। आज सत्य बाबा सत्य शिक्षक सद्गुरु निजेर चतुर्दिके सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप बाच्चादेरके देखছেন। पूर्वकल्पेও आमरा एमन स्वरूपेर अधिकारी हয়েছিলাম কেননা सत्यतार शक्ति सर्वश्रेष्ठ। এই सत्यतार शक्तिर आधार हलो सम्पूर्ण पवित्रता। पवित्रता शुधु केवल ब्रह्मचर्य नय, मन वचन कर्म सम्बन्ध सम्पर्क एवं स्वप्नेও अपवित्रतार कोनो रकम दृश्य थाकबे ना। शयने स्वपने निशी जागरणे शुधु पवित्रता और पवित्रता। तो मन वचन कर्म सम्बन्ध सम्पर्क स्वप्न अपवित्रतार लेश मात्र थाकबे ना। एटाई ब्राह्मण जीवन। एमन पवित्रतार प्रत्यक्ष स्वरूप प्रतीयमान हय कि बाच्चादेरके तिनि जिज्ञासा करছেন। तार उत्तरे आमरा कि बोलबो? कतटुकु आमादेर এই पवित्रता आमादेर जीवने एसेছে? पवित्र आत्मार आचार आचरण और मुखमंडले एमन स्पष्ट दिव्यता देखा जाए एटो आमराई अनुभव करते पारबो जार जतटुकु पवित्रता। तादेर नयने आध्यात्म आभा, मुखे सदा प्रसन्नता एवं आचरणे प्रति कदमे बाबार समान सहयोगी हওয়ার दिव्यता देखा जाए। सेई पवित्रता যতটা पवित्रता परमात्मार मध्य आछे ततटा ब्रह्मा बाबा अर्जन करेছিলেন ततटा आमादेरके शिक्षा दिচ্ছেন। सत्य बाबा द्वारा এই সময়ে তোমরা এমন সত্যবাদী তৈরি হচ্ছ। প্রত্যেক দিনের শিক্ষা প্রত্যেক দিনের সাবধানী আমাদেরকে এমন সত্যবাদী তৈরি করছে। দুনিয়াতে তো মিথ্যা মিথ্যা সেখানে প্রতিজ্ঞা করে যা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। কিন্তু এখন परमात्मा आमादेरके सेई सत्येर शिखरे निये जाच्छेन। दुनियातेও अनेके निजेके सत्यवादी बोले, सत्य बोलेও किन्तु सम्पूर्ण पवित्रताई
প্রকৃত রূপে সত্যতার শক্তি। সত্য বলে আমি সত্য বলি, সত্য আচরণে থাকি, কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যতার জন্য যে ফাউন্ডেশন পবিত্রতা সেটা থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। যা এই সময় এই সঙ্গম যুগে তোমরা সবাই হতে চলেছ। পবিত্রতা তোমাদের ফাউন্ডেশন, সত্যতা তোমাদের জীবন। এই সঙ্গম যুগের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হলো সত্যতার শক্তি, পবিত্রতার শক্তি। এই দুই শক্তি তোমাদের আত্মিক শক্তি। এই দুই শক্তি তোমাদের ভরসা থাকলে তোমাদের মায়া কখনো তোমাদের পর্যদস্ত করতে পারবে না। যার প্রাপ্তিস্বরূপ শতযুগে তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হয়ে যাও, আর শরীর এবং আত্মা উভয়ই পবিত্র হয়। সমগ্র সৃষ্টিচক্রে আর কেউই আত্মা আর শরীর দুইয়েতে পবিত্র হয় না। আত্মা পবিত্র হলেও কিন্তু শরীর পবিত্রপ্রাপ্ত হয় না। তো এমন সম্পূর্ণ পবিত্রতা এই সময় তোমরা সবাই ধারণ করছো কি? নেশার সাথে তোমরা কি বলে থাকো? স্মরণে আছে তোমাদের নেশার সাথে এই প্রতিজ্ঞা করার কথা? স্মরণ করো, সবাই হৃদয় থেকে বলো। হৃদয় থেকে বলো না তো অনুভব থেকে বলো যে পবিত্রতা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তাই না? জন্মসিদ্ধ অধিকার সহজে তোমাদের প্রাপ্ত হয়, কারণ তোমরা পরমাত্মার সন্তান। আর পরমাত্মাই তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই সুদূর পরমধাম থেকে এসেছেন। কেননা পবিত্রতা বা সত্যতা প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা সবাই প্রথমে নিজের সত্য স্বরূপ আত্মাকে জেনেছ। আমি আত্মা, শুধুই আত্মা। কারণ দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যাই কিছু আছে সকলকে ভুলে তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করছো। নিজের সত্য বাবা, শিক্ষক, সদ্গুরুকে তোমরা চিনে নিয়েছ। মানুষ এখনও খুঁজছে, রনে বনে জঙ্গলে চিনে নিয়েছ এবং প্রাপ্ত করেছ। তুমি আমার, আমি তোমার। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিজের সত্য স্বরূপ এবং সত্য বাবাকে জানতে পারে না, ততক্ষণ সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সত্যতার শক্তি আত্মার মধ্যে আসতেই পারে না। কারণ পিতা পরমাত্মা বারবার বলে দিয়েছেন, এই নিজের স্বরূপ এবং পরমাত্মার স্বরূপকে সঠিকভাবে চেনা জানা, তবেই পবিত্রতার শক্তি, সত্যতার শক্তি তোমাদের জীবনে আসতে পারে। তো তোমরা সবাই সত্যতা আর পবিত্রতার শক্তির অনুভবিত না। কারণ এই দুই শক্তি থাকলে তোমাদের পিছে ফিরে তাকানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনুভবী কি তোমরা? তারা চেষ্টা করে, কিন্তু যথার্থ রূপে না নিজের স্বরূপ না সত্য বাবার যথার্থ স্বরূপকে জানতে পারে। কারণ বাবা বিদ্বান পণ্ডিতের কথা বলছেন, যারা ভক্ত আত্মা তাদের কথা বলছেন। আর তোমরা সবাই এই সময়ের অনুভব দ্বারা পবিত্রতাকে এমনভাবে সহজে আপন করে নিয়েছ যে এই সময়ের প্রাপ্তির প্রলব্ধ হিসাবে দেবতাদের পবিত্রতা ন্যাচারাল নেচার হয়। এই সময় যদি তোমরা ট্রেনিং না নাও তাহলে তোমরা দেবতাই হতে পারবে না, আর দেবতাদের এই ন্যাচারাল সংস্কার হবেই না। কত ইম্পর্টেন্ট এই সময়, এই সঙ্গম যুগের শিক্ষা আর আমাদের ব্রাহ্মণ জীবন। এমন নেচারের অনুভব তোমরা প্রাপ্ত করো। কারণ তুমি এখন বুঝে নিয়েছো, জেনে নিয়েছো, আমি যদি না হই আর কে হবে? সুতরাং চেক করো পবিত্রতা বা সত্যতার শক্তি ন্যাচারাল নেচার রূপে হয়েছে কি না। অনেক বড় চেকিং। তোমরা কি ভাবছো? যারা ভাবছো যে পবিত্রতা তো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তারা হাত ওঠাও। জন্মসিদ্ধ অধিকার নাকি পরিশ্রম করতে হয়? পবিত্রতার জন্য কি কোনো পরিশ্রম করতে হয়? কারণ এটা ব্রাহ্মণ জীবনের এই প্রথম শিক্ষা, এবং অন্তিম দিন পর্যন্ত পরিশ্রম তো করতে হয় না। তো সহজ লাগে না? কেননা জন্মসিদ্ধ অধিকার তো সহজ প্রাপ্ত হয়, পরিশ্রম করতে হয় না। দুনিয়ার লোকে অসম্ভব মনে করে, আর তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব আর সহজ বানিয়ে দাও। নতুন যে বাচ্চারা এসেছো, যারা প্রথমবার এসেছো, তারা হাত ওঠাও। আচ্ছা, নতুন বাচ্চারা আছো, অভিনন্দন। নতুন ও প্রথমবার আগতদের, কেননা বাপদাদা বলেন যদিও বা লেটে এসেছো তবুও তো এসেছো, কিন্তু
টু লেটে কিন্তু আসনি। কিছুদিন পরেই টু লেটের বোর্ড লেগে যাবে, তখন শত চেষ্টা করেও তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, কারণ হাউসফুল হয়ে যাবে। আর নতুন বাচ্চাদের জন্য বাপদাদার বরদান রয়েছে, যারা লাস্টে এসেছো তারা ফার্স্ট পুরুষার্থ করে কি হবে, ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে পারবে। এই চান্স তোমাদের কাছে আছে। তো নতুন বাচ্চাদের এত মনোবল আছে? হাত ওঠাও যারা ফার্স্ট হবে। বাবা প্রত্যেককে একদম সামনে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের দিকে বাবা দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। দেখবে টিভিতে তোমাদের হাত দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সাহসী তোমরা। অভিনন্দন সাহসের জন্য, কারণ সাহস করা, হাত ওঠানো আর প্রতিজ্ঞা করা এটা সাধারণ কথা নয়। আর যদি সাহস থাকে তো সহায়তা বাবার তো আছেই। উপরন্তু সমগ্র ব্রাহ্মণ পরিবারেরও শুভভাবনা, শুভকামনা তোমাদের সাথে আছে, স্বয়ং ভগবান সাথে আছে, সারা ব্রাহ্মণ পরিবার সাথে আছে। সেই জন্য যারাই নতুন প্রথমবার এসেছো তাদের সবার প্রতি বাপদাদা আর পরিবারের তরফ থেকে আরেকবার পদমগুণ শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা। তোমরা সবাই যারা প্রথমে আসবে তাদেরও খুশি হচ্ছে তো না? বিচ্ছিন্ন হওয়া আত্মারা আবার নিজের পরিবারে পৌঁছে গেছো। কোথায় ছিলে, কে কোথায় ছিলে? আর এই ব্রাহ্মণ পরিবার তোমাদের নিজ পরিবার। তো বাপদাদাও খুশি হচ্ছেন আর তোমরা সবাই খুশি হচ্ছ, তাই না? বাপদাদা বতনে দাদির সাথে একটা রেজাল্ট দেখেছেন। কি রেজাল্ট দেখেছেন? তোমরা সবাই জানো, মানো যে তোমরা মালিক তথা বালক। কারণ তখন তোমরা যখন পরমাত্মা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করো তখন তোমরা বালক, আর যখন এই বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা এই সমানে এসে যখন কোথাও সেবা করতে যাও তখন তুমি কিন্তু মালিক। তো মালিকও তোমরা, বালকও তোমরা সবাই, তাই না? হাত তোলো, ভেবেই উঠিও, অযথা নয়। কারণ যারা বালক এবং মালিক এই অর্থটা তাদের বুঝতে হবে, তবেই হাত তোলা, নতুবা অযথা হাত তোলার কোনো মানে হয় না। বাবা হিসাব নেবেন তো না? আচ্ছা, হাত নিচে নামাও। বাপদাদা দেখেছেন যে বালক ভাবের নিশ্চয় আর নেশা এটা তো সহজভাবে থাকে। কেননা ব্রহ্মা কুমার এবং ব্রহ্মা কুমারী যখন বলছো তো তোমরা বালক, তবেই তো তোমাদের ব্রহ্মা কুমার আর কুমারী বলা হয়ে থাকে। আর সারাদিন আমার বাবা এটাই স্মৃতিতে নিয়ে আসো, আবার ভুলেও যাও। কিন্তু মাঝে মাঝে স্মরণ হয়। আর সেবাতেও বাবা শব্দ খুব মুখ থেকে ন্যাচারালি বের হয়, কারণ এই জ্ঞান কোনো ব্যক্তিগত কোনো ব্রাহ্মণের নয়, এই জ্ঞান হলো পিতা পরমাত্মার। কারণ আর যখনই যে টপিক বোঝাতে যাও বাবা বলছে, এটাতে কি হয়, সমর্পণতা। যদি বাবা শব্দ না বেরোয় তবে জ্ঞানের কোনো প্রভাব পড়বে না। তোমরা যে সেবাই করো, ভাষণ দাও, বিভিন্ন টপিকে কোর্স করাও, প্রকৃত সেবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ কিংবা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এটাই যে যারা শোনে তারাও যেন অনুভব করে আমিও বাবার। তাদের মুখ থেকেও বাবা বাবা শব্দ বের হতে দাও, কারণ এটা কোনো মুখস্থ বিদ্যা নয়। কারণ মানুষ যখন অনুভব করবে সে অটোমেটিক বলবে আমারও বাবা। কোনো শক্তি আছে, আগে বলতো কোনো শক্তি আছে নিশ্চয়ই, তাদেরকে কে শিক্ষা দিচ্ছে, কে পরিচালনা করছে, এটা নয়। এটা হলো ভক্ত আত্মারা বলবে যারা সান্নিধ্যে আসেনি। তো এটা ভালো সেটাও নয়। এই ব্রহ্মাকুমারী খুব ভালো শিক্ষা দিচ্ছে, এই কথাটা বলাও যথেষ্ট নয়, কিন্তু তাদের এটা অনুভূত হওয়া দরকার আমার বাবা, তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। এটাকে বলা হবে সেবার প্রত্যক্ষ ফল। তোমরা কী করছো না করছো তার প্রমাণ হবে যখন চতুর্দিক থেকে আত্মারা বলবে আমারও বাবা। তবু বালকভাবের নেশা এবং নিশ্চয় ভালোই থাকে, কিন্তু মালিকভাবের নিশ্চয় এবং নেশা নম্বর ক্রমে থাকে। বালকভাবের থেকে মালিকভাবের প্র্যাকটিক্যাল আচরণ এবং মুখমণ্ডল দ্বারা নেশা কখনো দেখা যায়, কখনো কম দেখা যায়। বাস্তবে তোমরা ডবল মালিক, এক বাবার ভাণ্ডারের মালিক। সবাই তোমরা ভাণ্ডারের মালিক তো না? তাছাড়া বাবা সবাইকে
এক সমান ভাণ্ডারই দিয়েছেন। কাউকে লক্ষতে দিয়েছেন, কাউকে হাজারে দিয়েছেন, এমন নয়। পক্ষপাতিত্ব বাবা কখনো করেন না, সবাইকে সব ভাণ্ডার অফুরন্ত দিয়েছেন। কেননা বাবার কাছে রয়েছেই অসীম ভাণ্ডার, কম কোনো নেই। যে যতটা নিতে চাও, আর তার মার্জিন রেখেছে পুরুষার্থ। পুরুষার্থ করবে, প্রাপ্ত করবে। তো বাপদাদা সবাইকে সর্বভাণ্ডার দিয়েছেন, আর এরকম এক সমান দিয়েছেন। কারণ প্রথম ভাণ্ডার দিয়েছেন, কারণ বাবা প্রথম ভাণ্ডার দিয়েছেন, আর দ্বিতীয় ভাণ্ডার, প্রথম ভাণ্ডার দিয়েছেন ভাণ্ডারের মালিক, আর দ্বিতীয় ভাণ্ডার তোমরা বিশ্বের স্বরাজ্যের মালিক। এই সারা বিশ্ব তোমার মুষ্টিগত হবে। সেই জন্য বাপদাদা নেশার সাথে বলেন যে আমার প্রত্যেক বাচ্চা রাজা বাচ্চা হবে। বাবা কারোর প্রতি কোনো রকম ছোট সংকল্প করেন না। তোমরা রাজা বাচ্চা তো না, প্রজা নও তো। তোমরা রাজযোগী নাকি প্রজাযোগী? রাজযোগী তো না, তো স্বরাজ্যের মালিক অবশ্যই তোমরা। কিন্তু বাপদাদা দাদির সাথে রেজাল্ট দেখেছেন। তো যতটা বালক ভাবের নেশা তোমাদের থাকে, ততটা কম থাকে মালিক ভাবের ক্ষেত্রে। কারণ যখন তুমি এই জ্ঞান বিতরণ করতে যাচ্ছ, তখন আমি পরমাত্মার এই জ্ঞান ভাণ্ডারের মালিক, আর আগামী দিনে আমি স্বরাজ্য অধিকারী হব, এই মালিক ভাবের ভাবনা তোমাদের মধ্যে থাকে না। কেন? যদি স্বরাজ্যের মালিক ভাবের নেশা সদা থাকে, তবে মাঝে মধ্যে যত সমস্যা বা বিঘ্ন আসে তা আসতে পারে না। কারণ তোমরা বলো বাবা মায়া আসে। কারণ যদি তুমি বাবার সমস্ত জ্ঞান গুণ শক্তির ভাণ্ডার হয়ে থাকো, ভাণ্ডারের মালিক হয়ে থাকো, আগামী দিনে স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার কাছে কোনো বিঘ্নই মনে হবে না। এটা সাইট সিন। সাধারণত দেখা যায় যে সমস্যা বা বিঘ্ন আসে, তার আধার বিশেষভাবে মনই অস্থিরতায় আসে। সেই জন্য বাপদাদার মহামন্ত্র হলো মনমনা ভব। তন্মনা ভব, ধনমনা ভব নয়, মনমনা ভব। বাবা বলছেন মনমনা ভব হও, তুমি বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। সুতরাং যদি স্বরাজ্যের মালিক হও, তবে মন মালিক হতে পারে না। মন তোমাদের কর্মচারী, রাজা নয়। রাজা অর্থাৎ অধিকারী। অধীনস্থ রাজা বলা যায় না। তো রেজাল্টে কি দেখেছেন? কারণ যারা অধীনস্থ, তাদেরকে কখনো কি মালিক বলা যায় না। মালিক তো তিনি যার অধীনে সবাই থাকবে। আর তুমি কি না বলছো আমি অধীন হয়ে গেছি, তাহলে তোমাকে রাজা কেমনে কি করে বলবে? মলের মালিক আমি, রাজ্য অধিকারী মালিক। এই স্মৃতি, এই আত্মস্মৃতির ক্ষেত্রে তো সদা স্থিতি এটা কম থাকে। তোমরা আত্মিক স্থিতিতে সদা, এটা কিন্তু তোমাদের কম। তাহলেই তোমাদের মনমনা ভব, আমি বাবার সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক, স্বরাজ্যের অধিকারী আমি, এটা তোমাদের অবশ্যই সদা থাকতো। এটা প্রথম পাঠ। তোমরা সবাই প্রথম পাঠ কি নিয়েছিলে? আমি আত্মা। পরমাত্মার পাঠ কিন্তু 2 নম্বর। আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে জানলেই তাহলে তারপরের পাঠ হলো পরমাত্মা। কিন্তু প্রথম পাঠ আমি মালিক, রাজা, এই কর্মেন্দ্রের অধিকারী আত্মা, শক্তিশালী আত্মা, সর্বশক্তি আত্মার নিজস্ব গুণ। তো বাপদাদা দেখেছেন যে আমি যেরকম তার ন্যাচারাল রূপ স্মৃতিতে বজায় রেখে চলা, থাকা, মুখমণ্ডল দ্বারা অনুভব হওয়া, সমস্যা থেকে সরে থাকা, তাতে এখন আরও অ্যাটেনশন দরকার। দাদিকে নিয়ে যে রেজাল্ট দেখেছেন, যা এই সময়ের যে এখন ডাক, কারণ সময় এখন অতীত থেকে অতীতে চলে গেছে। আর এই সময় আমাদের মুখমণ্ডল দ্বারা আমাদের যে গুণগুলো এখন আচরণের দ্বারা ফুটে ওঠা উচিত, তো এগুলার প্রতি আমাদের অ্যাটেনশন থাকা দরকার। আমি আত্মা, শুধু এটা নয়, বরং কেমন আত্মা যদি স্মৃতিতে রাখো, তবে মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মার সামনে সমস্যা বা বিঘ্নের এমন কোনো শক্তি নেই যে আসতে পারে। বারবার বাবা অনেক দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন। রেজাল্টে তো এখনও কোনো না কোনো সমস্যা বা বিঘ্ন দেখা যায়, তোমরা জানো, কিন্তু
আচরণ এবং মুখে নিশ্চয়ের প্রত্যক্ষ রূপ আধ্যাত্মিক নেশা, এটার আরও প্রত্যক্ষতা প্রয়োজন। কারণ চতুর্দিক থেকে যখন বলবে আমারও বাবা, তো এটাই হলো প্রত্যক্ষতা। তার জন্য মালিক ভাবের নেশা, এটাকে বারবার চেক করো। আমি যে পরমাত্মার জ্ঞান শোনাতে যাইছি, তো আমি এই জ্ঞানের কতটা মালিক, তবেই তো অন্যদের অনুভব হবে। সেকেন্ডের ব্যাপার চেক করো। কর্ম করার সময় কোনো কর্ম যখন আরম্ভ করছো, তখন আরম্ভ করার টাইমকে চেক করো। দুনিয়াতেও যখন ভালো কাজ করা হয়, তখন শুভ মুহূর্তকে দেখা হয়। আর এখানেও বাবা বলছে, যখন কর্ম করো, তো আরম্ভ করার আগে তো করার টাইমে চেক করো মালিক ভাবের অথরিটি দ্বারা, কর্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করানোর কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার আত্মা আমি কি না। কর্ম করার আগে আমার রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার কতটা। কর্ম কি সাধারণভাবে শুরু হয়েছে, স্মৃতিস্বরূপে কর্ম আরম্ভ করা আর সাধারণ স্থিতিতে কর্ম আরম্ভ করা, এতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমি মালিক হতেই হবে, এই দৃঢ়তা রাখা আর সাধারণভাবে কর্ম করা, যাই কিছু হোক সব কিছু বাবার উপর ছেড়ে দেওয়া, তো এতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন সীমাবদ্ধ দুনিয়ার পদাধিকারীরা নিজের কার্য যখন করে, তখন কার্যের সিটে সেট হয়ে যখন জজ যখন কোনো রকম রায় দেন, তিনি ওনার কুর্সিতে বসে, তিনি তার সিটে বসে উনি রায় প্রদান করেন। তেমনি নিজের মালিক ভাবের স্বরাজ্য অধিকারের সিটে সেট হয়ে তারপর কার্য করো কি। এই মালিক ভাবের অথরিটির চেকিং আরও বাড়াতে হবে। কারণ যখন বাবা বলছেন বালক আর মালিক, নেবার সময় বালক আর দেবার সময় মালিক, তো ওই দৃঢ়তাতে আমরা কতটা আছি। কর্ম করার আগে অথরিটির চেকিং করো। আর মালিক ভাবের অথরিটির লক্ষণ হলো সদা সব কার্যে ডবল লাইট আর খুশির অনুভূতি হবে। এটাই হলো সবথেকে বড় লক্ষণ। আর রেজাল্টে সহজ সফলতার অনুভব হবে। ব্রাহ্মণরা কর্ম করবে, সফলতা হবে না, এটা হতেই পারে না। কোথাও কোথাও এখন পর্যন্ত অধিকারী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা অধীন হয়ে যাও, মালিক হওয়ার পরিবর্তে কর্মচারী হয়ে যাও। অধীনতার লক্ষণ কি দেখা যায়, যা বাবা ক্লিয়ারভাবে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যা তোমরা বারবার বলো যে আমার সংস্কার চাই না, তবু আমার সংস্কার, আমার নেচার। তো বাপদাদা আগেও শুনিয়েছেন, যে সময় এটা তোমরা বলো যে আমার সংস্কার, আমার নেচার, তো তাহলে কি, তো এই দুর্বলতার সংস্কার আসলে তোমাদের সংস্কার? তা নয় তো। এটা অনাদিতে আদিতে কি তোমাদের সংস্কার ছিল? আমার এ কথাটা বলা কি ঠিক? এটা তো মধ্যকালের রাবণের দেওয়া সংস্কার, রাবণের দান, রাবণের অভিশাপ, সেটাকে আমার বলাই তো মারাত্মক ভুল। তোমাদের সংস্কার তো যা বাবার সংস্কার, সেটাই তোমাদের সংস্কার। এই সঙ্গম যুগে তোমাদেরকে বাবা যা দিচ্ছেন, নিয়ে যাচ্ছেন রাবণের অবগুণ, দিয়ে যাচ্ছেন সত্যিকারের বাবার গুণ এবং শক্তি। এটাই তো তোমাদের সংস্কার, যা সত্যযুগে তোমাদের এই জীবনে থাকবে প্রত্যেক দেবতার। ভাবো, যেই সময় তোমরা আমার বলছো, তো আমার অধিকারী হয়ে যায় আর তোমরা অধীন হয়ে যাও। আমার অর্থাৎ রাবণের সংস্কার তোমাদের অধিকারী হয়ে যায়, আর আমার শব্দটা অধীন হয়ে যায়। তো সমান হতে হবে বাবার মতো। কারণ বাবা যিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন, যিনি আমাদেরকে উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, তবে আমার সংস্কার নয়, যা বাবার সংস্কার তাই আমার সংস্কার হবে। বাবার সংস্কার কি? প্রশ্ন আসে না? বিশ্ব কল্যাণকারী, শুভ ভাবনা, শুভ কামনাকারী। তো বাবা তো কারো অকল্যাণ কামনা করে না, কারোর প্রতি তিনি তো কুভাবনা রাখতে পারে না। তো সেই সময় বাবার সংস্কার সামনে নিয়ে এসো। যখন কর্ম করছো, কর্ম করার সময় যারাই সামনে আছে, যাদের উদ্দেশ্যে কর্ম করছো, তো এখন বাবার সংস্কার নিয়ে আসো। বাবা কি চাইছেন? লক্ষ্য বাবা সমান হওয়ার, আর লক্ষণ রয়ে গেছে রাবণের। এইটাই তো
যেখানে বাবার সংস্কারটা তোমাদের অধিকার হওয়া উচিত, আর সেখানে রাবণ বসে আছে। সুতরাং মিক্স হয়ে যায়, কিছু ভালো বাবার, কিছু সেই আমার পাস্টের সংস্কার, মধ্যযুগীয় সংস্কার, দুটো মিক্স হয়ে যায়। সেই জন্য তো ফ্যাসাদ লেগেই থাকে, বিপত্তি লেগেই থাকে, দুঃখ লেগেই থাকে। তাছাড়া সংস্কার তৈরি হয় কিভাবে সে তো সবাই তোমরা জানো তো না। সংস্কার মন আর বুদ্ধির সংকল্প আর কার্য থেকে তো তৈরি হয়। প্রথমে মন সংকল্প করে, বুদ্ধি সহযোগ দেয়, আর ভালো বা মন্দ সংস্কার তৈরি হয়ে যায়। তো বুদ্ধি যদি ভালো সহযোগ দেয় তো ভালো সংস্কার হবে। তো বাপদাদার দাদির সাথে রেজাল্ট দেখেছেন যে বিশ্বের মালিক ভাবের ন্যাচারাল নেচার যে নেশা থাকে তা বালক ভাবের তুলনায় তো এখনও অনেক কম আছে। আমি মালিক, আমাকে আরও তীব্র গতিতে এগিয়ে যেতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে, এই ভাবনা অনেকটাই কম। দাদির সামনে দাদির উপস্থিতিতে বাবার এই রেজাল্ট দেখেছেন। সেই জন্য বাপদাদা দেখেন যে সমাধান করার জন্য আবার যুদ্ধ করতে শুরু হয়ে যায়। কারণ যখন তোমরা দেখো যে এটা তো বাস্তবে বাবার নয়, এটা মধ্যযুগীয় সংস্কার, তখন আবার প্রথম থেকে শুরু করে দাও, আমি আত্মা, আমি আত্মা, আমার তো এটা করা উচিত নয়। তোমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষত্রিয় হয়ে যাও, যুদ্ধ বারবার তীর ধনুক ওঠাও, তো ক্ষত্রিয় হওয়া কি উচিত? ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হতে হবে, ফরিস্তা হতে হবে। যারা ক্ষত্রিয় হবে তারা তো অনেক আসবে, তারা পিছনে আসবে, তাদের জন্য তেমন কোনো পুরুষার্থ দরকার নেই। একটু আধটু জ্ঞান শুনলো, একটু গভীরে ঢুকলো, তো তারা ত্রেতাযুগে আসবে, বড় পদ নিয়ে আসবে, নতুবা ছোট পদ নিয়ে আসবে। তাদের জন্য বাবার কোনো চিন্তা নেই। তোমরা তো অধিকারী আত্মা না, সত্যযুগের প্রথমে অর্থাৎ সূর্যবংশীতে যাওয়ার আত্মা। তাহলে শুনেছ রেজাল্ট, এখন কতটা পিছিয়ে আছো, কতটা এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য বারবার আমি কে এই স্মৃতিকে আনো। তোমরা হওই সেই রকম, এটা নয়, বরং স্মৃতিতে স্মৃতিস্বরূপ নিয়ে আসো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটাই তো করতে হবে না। আচ্ছা, তো তোমাদেরকে রেজাল্ট শোনানো হয়েছে, এখন যার যতটা তোমরা পিছিয়ে আছো ততটা সেভাবে সংশোধন করে নাও। এখন সমস্যার নাম, বিঘ্নের নাম, অস্থিরতার নাম, ব্যর্থ সংকল্পের নাম, ব্যর্থ কর্মের নাম, ব্যর্থ সম্বন্ধের নাম, ব্যর্থ স্মৃতির নাম সমাপ্ত করো আর করাও। অনেক বড় লিস্ট বাবা দিয়েছেন, অনেক কিছু ব্যর্থ আমাদের রয়েছে, অস্থিরতা, বিঘ্ন, ব্যর্থ কর্ম, সম্বন্ধ, স্মৃতি, তো অনেক কিছু ব্যর্থ আছে। ঠিক আছে না? করবে কি? তো যারা করবে তারা দৃঢ় সংকল্পের হাত ওঠাও। হাত ওঠানোটা তো কমন হয়ে গেছে, সেই জন্য বাবা তোমাদেরকে হাত ওঠানোর জন্য বারবার বলছেন না, মনে দৃঢ় সংকল্পের হাত ওঠাও, মনে হাত ওঠাও, দেখা দেখি নয়, মনে শরীরের হাত নয়। বাবা সেটা অনেক দেখে নিয়েছেন। যখন একসাথে সবার মন থেকে দৃঢ় সংকল্পের হাত উঠবে, তখনই বিশ্বের কোনো কোণে কোণে সকলের খুশির সাথে হাত উঠবে। আমারও বাবা, আমারও বাবা, আমারও করা চাই, আমারও হওয়া চাই, আমাদের সুখদাতা, শান্তিদাতা বাবা, ওই তো বাবা, ইনি আমাদের বাবা। তো এমনভাবে প্রত্যক্ষ ফল তোমাদের সামনে আসবে। বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর দায়িত্ব নিয়েছো তো না? পাক্কা টিচার্স তোমরা নিয়েছো? আচ্ছা, পাণ্ডবরা নিয়েছো? আচ্ছা, ডেট ফিক্স করেছো? ডেট ফিক্স করোনি? কত টাইম চাই? 1 বছর চাই, 2 বছর চাই, কত বছর প্রয়োজন? 2007-এ বাবা বলেছিলেন 1 বছর, 2 বছর, এখন 2025 চলছে। বাপদাদা বলেছিলেন প্রত্যেকে নিজের যথাশক্তি পুরুষার্থ অনুসারে নিজের ন্যাচারাল আচার আচরণের কিংবা উড়ার বিধি অনুসারে নিজের সম্পন্ন হওয়ার ডেট নিজেই ফিক্স করো, বাবা করে দেবে না। কারণ নিজের পুরুষার্থ নিজেই করতে হবে, ডেট নিজেই ফিক্স করতে হবে। বাপদাদা তো বলবেন এখন করো, কিন্তু নিজের যথাশক্তি পুরুষার্থ অনুসারে নিজের ডেট ফিক্স করো এবং সময় সময়তে সেটা চেক করো যে সময় অনুসারে মনসার স্টেজ, বাঁচার স্টেজ, সম্বন্ধ সম্পর্কের স্টেজে প্রোগ্রেস হচ্ছে কি না। কেননা
ডেট ফিক্স করলে তো আপনা থেকেই অ্যাটেনশন থাকে, কারণ আমি নিজে ডেট ফিক্স করেছি, আমাকে কেউ বাধ্যবাধকতা আমাকে কেউ বেঁধে দেয়নি। বাকি চতুর্দিকের সবার তরফ থেকে তো সমাচারও এসেছে, ইমেলও এসেছে। তো বাপদাদার কাছে তো ইমেল যতক্ষণে পৌঁছায় তার আগেই পৌঁছে যায় হৃদয়ের সংকল্পের ইমেল, কারণ ইমেলটা করার আগে তো আগে সংকল্প চলে না, তো বাপদাদার কাছে সেই সময় চলে যায়। এই ইমেল খুব দ্রুতগামী, এই তো ইন্টারনেটের যুগে তো তার আগে কিন্তু বাবার কাছে পৌঁছে যায়। তো যারাই স্মরণ স্নেহ নিজের স্থিতির সমাচার, নিজের সেবার সমাচার পাঠিয়েছে, তাদের সবাইকে বাপদাদা স্বীকার করেছেন, সবাই খুব ভালো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথেই পাঠিয়েছে। তো বাপদাদা সবাইকে, তারা বিদেশের হোক দেশের, সবাইকে রিটার্নে স্মরণের স্নেহ আর হৃদয়ের কল্যাণকারী শুভেচ্ছার সাথে ভালোবাসা আর শক্তির সকাশও দিচ্ছে। সকলের মঙ্গল, সকলের কল্যাণ হোক। আচ্ছা, তোমরা সব কিছু শুনেছ, কী রেজাল্ট এও জেনেছ, কী প্রত্যক্ষতা করতে হবে তাও জেনেছ। বালক এবং মালিকপনের যে ব্যালেন্স, সত্যতা আর পবিত্রতার এখন স্বরূপ, তাও বাবা শুনিয়েছেন। শোনা যেমন সহজ, তেমনি শোনার ঊর্ধ্বে সুইট সাইলেন্সে স্থিত যখন চাও তখন, যত সময় চাও তত সময় মনের মালিক হয়ে যাও। প্রথম বিশেষ হলো মনের মালিক। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে মন জিততে পারে সে জগৎজিৎ, মন জিতে জগৎজিৎ, মায়া জিতে জগৎজিৎ। এখন তো শুনেছ, দেখেছ। তাহলে আত্মা রাজা হয়ে মন বুদ্ধি সংস্কারকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারো কি? মন বুদ্ধি সংস্কার নিজের মালিক হয়ে অর্ডার করো সুইট সাইলেন্স। তখন অনুভব করো যে অর্ডার করায় অধিকারী হওয়ার এই 3 অর্ডার আছে। এখনই অধিকারী স্টেজে স্থিত হয়ে যাও। অনেক বড় সুন্দর ড্রিল বাবা করিয়েছেন। আচ্ছা, চতুর্দিকের সদা সমানধারী, সত্যতার শক্তিস্বরূপ, পবিত্রতার সিদ্ধিস্বরূপ, সদা অটল অনর স্থিতির অনুভবী, স্বপরিবর্তক এবং বিশ্ব পরিবর্তক, সদা অধিকারী স্থিতি দ্বারা যারা সকল আত্মাকে বাবার দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করায়, চতুর্দিকের বাপদাদার লাকি আর লাভলি আত্মাদের পরমাত্মা স্মরণের স্নেহ সুমন আর হৃদয়ের আশীর্বাদ স্বীকার হোক এবং বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের নমস্কার। তো এইরূপ বাচ্চারাও বাপদাদাকে জানাচ্ছে স্মরণের স্নেহ সুমন, সুপ্রভাত ও নমস্কার। আজকের বরদান, নিজেকে নিজেই পরিবর্তন করে বিশ্বের আধার মূর্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী ভব। শ্রেষ্ঠ পদ পাওয়ার জন্য বাপদাদার শিক্ষা এটাই যে বাচ্চারা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করো। তোমরা নিজেদের পরিবর্তন করার পরিবর্তে পরিস্থিতি এবং অন্য আত্মাদের বদলানোর ব্যাপারে তোমরা ভাবো, কিংবা সংকল্প আসে। এই সেলভেশন যদি পাওয়া যায়, সহযোগ বা আশ্রয় যদি পাওয়া যায়, তবে পরিবর্তন হবে। তো এইভাবে কোনো আধারের উপরে ভিত্তি করে যারা পরিবর্তিত হবে, তাদের তালব্ধ আধারের ভিত্তিতেই হবে। কেননা যত কিছুর আধার নেবে, জমার খাতা তত শেয়ারে ভাগ হয়ে যাবে। সেজন্য সদা লক্ষ্য রাখো, নিজেকে পরিবর্তন হতে হবে। স্বয়ং আমি বিশ্বের আধারমূর্ত আত্মা, আমাকে বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে। আমি সেই সত্য এবং পবিত্র আত্মা, আমি সেই বালক এবং মালিক আত্মা। আজকের স্লোগান, সংগঠনে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা সফলতা হয়েই আছে। অব্যক্ত ইশারা, অশরীরী ও বিদেশি স্থিতির অভ্যাস বাড়াও। যেমন কেউ যদি দুর্বল হয়, তখন তাকে শক্তি দেওয়ার জন্য গ্লুকোজ দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি নিজেকে যদি শরীরের ঊর্ধ্বে অশরীরী আত্মা মনে করো, তবেই সাক্ষী অবস্থা শক্তি দেওয়ার কাজ করে। আর যত সময় সাক্ষী অবস্থা স্থির থাকে, ততক্ষণই বাবা
সাথী স্মরণ থাকে, অর্থাৎ সাথ থাকে, সাথে থাকে বাবা। আমি বাবার সাথী আত্মা, বাবা আমার সাথী আত্মা। আচ্ছা, ওম শান্তি।